हे प्राणनाथ गोविंदै कृपा निधान जगद गुरु। हे संसार ताप हरनै करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालै दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवै। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू करा है तेहा हाउ करी वख्यान। जेहा तू करा है तेहा हाउ करी वख्यान। सरवरे कायनात वालिए कुल आलम दो जहान दे वाली हजूर अनवर करना निदान चवर तखत दे मालक। हाजरा हजूर ज़ारा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित शब्दावतार। गुरगदी पर विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित समूह सा संगत। अकाल पुरख वाहिगुरू दी रहमत दे नाल आपां गुरशब्द विचार दे नाल सांझ पा रहे हैं। मन बिरतियां एकाग्र करो उचारण करो आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म की दुनिया अंदर एक शब्द बहुत महान है। वो शब्द है इबादत। जदों असी इबादत दे अर्थ भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा द्वारा रचे हुए महान कोश विच देखते हैं तो उस ग्रंथ अंदर इस शब्द के अर्थ मिलते ने पूजा, इस शब्द के अर्थ मिलते ने बंदगी, इस शब्द के अर्थ मिलते ने भगती। सचमुच आ संसार अंदर आया होया मनुख मनुखा जन्म लैके समझदा है कि मैं मनुखा जन्म लै लिया, इस दे विच ही मेरी सफलता है। मगर गुरु की बाणी ने इस गल स्पष्ट किया कि ऐ मनुख भावें तू मनुखा जीवन संसार दे अंदर धारण करके आ गया, पर जदों तक तू अपने जीवन दे अंदर परमेश्वर की भगती दे नाल सांझ नहीं बनांदा, परमेश्वर की बंदगी दे नाल नहीं जुड़दा, परमेश्वर की इबादत नूं अपने जीवन अंदर नहीं अपनांदा, तद तक तेरा यह मनुखा जीवन सफला नहीं। धन गुरु महाराज गुरु नानक देव साहब जी दे सहस्कृति श्लोक अंदर बचन ने। दूसरा श्लोक है गुरु महाराज गुरु नानक देव साहब जी का, जिस श्लोक के आरंभ विच बचन कर रहे ने नेफलं तस्या जन्मस्या जावत ब्रह्म ना बिंदते। नेफलिंग का भाव है नेफल है, जन्मस्या का भाव है जन्म, तस्या का भाव है तिसदा, जावत का भाव है जितनी देर तक, ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर, बिंदते का अर्थ है चीनना पछानना सांझ बनानी। सारी पंक्ति के अर्थ ने कि जितनी देर तक मनुख परमेश्वर नूं चीनदा नहीं, परमेश्वर नूं पछाणदा नहीं, परमेश्वर नाल सांझ नहीं बनांदा, उतनी देर तक मनुख का मनुखा जीवन जो है वो निफल है। इसलिए धन गुरु महाराज गुरु नानक देव साहब जी बचन कर रहे हैं नेफलं तस्या जन्मस्या जावद ब्रह्म ना बिंदते। हुण इस विचार नूं लैके जदों असीं तुरदे हां ते बाणी अंदर एक नहीं अनेकां प्रमाण दिते ने जिथे मनुख नूं इह प्रेरणा कीती है कि ऐ मनुख मता तू इस गुमान विच रवें कि मैनू मनुखा जीवन मिल गया तो मनुखा जीवन नाल ही मेरे जीवन की सफलता है। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी ने बड़े प्यारे बचन किए ने। मनुख दे इस ख्याल
ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ ਉਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਣ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਝੋਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਸ ਆਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਛਿਲਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖਾਲੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਕਣ ਕਹੀਏ ਬੀਜ, ਥੋਥਰ ਕਹੀਏ ਖਾਲੀ, ਤੁਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਛਿਲਕਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਣ ਤੋਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੀ ਫੁੱਲੰ ਤਸਿਐ ਜਨਮਸਿਐ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਬਿਨ ਜੇਵਾ ਕਹਾਂ ਕੂ ਬਕਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਜੀਭ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਜੇਵਾ ਕਹਾਂ ਕੂ ਬਕਤਾ, ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਕਹਾਂ ਕੂ ਸੁਣਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸੁਣਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਬਿਨ ਨੇਤਰੈ ਕਹਾਂ ਕੂ ਪੇਖੈ। ਬਸ ਆਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਨੇ ਫੁਲੰਗ ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦ, ਤੇ ਮਤਾ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਦਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਲਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮਗਰ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਿਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ, ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਕੰਠੇ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ,
ਜੇ ਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿਆ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਰਬਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਵੇਂ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਤੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜ਼ੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ, ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰੇ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇਂ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਨੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ਧੇਨ ਕਹੀਏ ਗਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਓ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਕ ਮਿਲਾਵਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਕ ਮਿਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਧਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਹੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਣਾ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੁਮ ਬੋਲ, ਰਸ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਏ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਗਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੇਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਆਇਆ ਰਹਿਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਮ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਆਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਲਖ, ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੱਢਿਆਂ ਉਬਾਲੇ ਦਵਾਏ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਨਾ ਵਟਿਆ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੰਗ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਲਖ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਇਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਕਾਲਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਕੇ ਰੰਗਣ ਧਰਿਆ, ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਕੇ ਰੰਗਣ ਧਰਿਆ, ਰੰਗਣ ਉਸ ਵਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਵਿਛੜਿਆ ਕਾਲਖ ਜੋ ਆਈ ਭਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਇਹ ਕਾਲਖ ਆਈਏ, ਇਹ ਕਾਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਛੜਿਆ ਕਾਲਖ ਜੋ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੈੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਦੇਖੀ ਕਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਕਾਲਖ ਜੋ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੜਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਝੋਰੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਬਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਬਣਦੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਜਦ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਫੁੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾਓ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਹਿਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਦੇਖ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇਸ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ। ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੋੜ ਲੈ ਗਿਓ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੋੜ ਲੈ ਗਿਓ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮਹਿਲਾ, ਰੂਪ ਮੈਂ ਖਿੰਡ ਜਾਈ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਪਲਕ ਝਲਕ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੂਪ ਮੈਂ ਖਿੰਡ ਜਾਈ। ਆਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਨਵਖੰਡਨ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਨਵਖੰਡਨ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣੈ। ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਿਆਂ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇ ਫੁਲੰਗ ਤੱਸਿਐ ਜਨਮਸਿਐ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਬਿੰਦ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੇਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆ ਚਿਤਨ ਆਵਸ ਨਾਉ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਓ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇ ਫੁਲੰਗ ਤੱਸਿਐ ਜਨਮਸਿਐ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਿੰਦ ਤੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਤਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਸਨ ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲ ਇੱਛਾ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਇਲਤਜਾ ਕਰੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓਗੇ। ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਖਾਧਾ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਾ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਰ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀਚੈ ਭੋਗ ਬਲਾਸ। ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿੰਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੈ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ। ਕੀ ਰਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਨ, ਸਭੋ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿੰਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ, ਨਵਾਬੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਫੁਲੰਗ ਤਸਿਐ ਜਨਮਸਿਐ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਿੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੱਸ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਝਾਟਾ ਸੜੀਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਕਹੀਏ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਕਹੀਏ ਕੁਵਾਰੀ ਬੱਚੀ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਨਹਿਰ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ ਗੁਣ ਨ ਕੈ ਮਾਨੀਐ। ਮਗਰ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਔਗੁਣ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਪੇਵਕੜਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸਹੁਰੜਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਨ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਵ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਔਗਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਵ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇਕ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕਹਿ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਚਾਰ ਪੈਰ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੀਰ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕਹਿ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਨ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਵ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਹੈ। ਸਭਨੇ ਸਹੁਰਾ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਦਕਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਸਦਕਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਆਖ ਨੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਛਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਾਸ ਨਾ ਸਾਜ ਸਨ, ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਦੇਹ ਰਚ, ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੀ ਜੜਤ ਜੜਾਈ। ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਛਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਜੋੜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
आ संसार दे वड्डे वड्डे डॉक्टर ने, मगर जो एक बार परमेश्वर दा पाया होया जोड़ है, जदों वो किसी एक्सीडेंट दे विच हिल जांदा है, संसार दे डॉक्टर जोड़ पाउंदे ने, वो जोड़ फिर भी किसी ना किसी वेले दर्द करन लग पैंदा है, किसी ना किसी वेले दुख देण लग पैंदा है। जे असीं आखीए कि रब दे पाए हुए जोड़ दे बराबर आ संसार दा कोई डॉक्टर, संसार दा कोई वैद, संसार दा कोई हड्डियां दा ट्रीटमेंट करन वाला डॉक्टर जोड़ पा देवे, रब दे पाए हुए जोड़ दे बराबर आ संसार दा कोई भी हड्डियां दा मार जोड़ नहीं पा सकता। इसलिए अदीब कहता अड्डो अड्डी हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती सो सफाई, सोहनी फिर रहिंदा है। रब जी ने केवल इन्ना ही नहीं किया कि ये हड्डियां दा पिंजरा बना के रख दिता, केवल हड्डियां दा नाड़ियां दा पिंजरा ही नहीं, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने रत ते मास दा रंदा भी फेरिया। ख्याल करो कि जे किते रब जी ने आ उपरले पासे मास दा रंदा ना फेरिया हुंदा, पोचा ना फेरिया हुंदा, ते अंदर मनुख किहो जिहा दिखाई देना सी। इसे लिए अदीब कहंदा अड्डो अड्डी हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती सो सफाई, सोहनी फिर रंदा है, ते फिर बाहरों चिट्टे पोचे नाल पोचा मुनहारा सोहना। आ किस तरह उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने चिट्टे मास दे नाल पोचा पोच के रख दिता है। किसी नूं काले पोचे नाल फेरिया, किसी नूं चिट्टे पोचे नाल, मगर पोचा फेरिया, बाहरों चिट्टे पोचे नाल पोचा मुनारा सोहना, ते अंदरे दी हालत किहो जी है, अंदर लहू पाक मल मूत भार गंदा है, अंदर इहदे सारा गंदी गंद भरिया पिया, मिज भरीए, मल भरिया होया, पाक भरीए, रत भरीए। इसलिए अदीब कहंदा अंदर लहू पाक मल मूत भर गंदा है। ते हुण इत्थे अखीर ते आण के वो बचन करदा है कि भलिया जे तू आ संसार दे अंदर आया बंदा बन के, ते रब दी इबादत कर, रब दी बंदगी कर, रब दी बंदगी करके ही रब दे दर ते तू मान प्राप्त कर सकदा। कबीर साहब दे बचन ने बंदे बंदगी इख्तियार, कि जे तू अपनाउणा चाहुंदा ते रब दी बंदगी नूं अपना, बंदे बंदगी इख्तियार। ते फिर बचन ने उस अदीब दे कि बंदा हो के बंदा करे बंदगी, तां बंदा चंगा, बंदगी बगैर बंदा गंदे तो भी गंदा है। कि भलिया जे तू अपनाउणा चाहुंदा ते उस परमेश्वर दी इबादत नूं अपना, परमेश्वर दी बंदगी नूं अपना, क्योंकि परमेश्वर दी बंदगी नूं अपनाया जीवन दे अंदर अंदरला सुख इतना वड्डा हो जाता है कि उस मनुख दे अगे आया होया बाहरला दुख अंदरले सुख दे सामने बिल्कुल तुच्छ रह जाता है। देखो भाई साहब, भाई मती दास जी अंदरों रब दी बंदगी करके इन्ने के परमेश्वर दे नाल जुड़े ने, अंदर रब दी इबादत करके इतना वड्डा सुख पैदा कर चुके ने कि उस दे अगे काजी कहंदा है कि तुहाडे सामने दो ऑप्शन ने। एक पासे जे तुसी मुसलमान हुंदे हो, इस्लाम नूं धारण करदे हो, तां संसार दे सुखां दा स्वाद है, मगर जे तुसी इस्लाम तो आकी हुंदे हो, इस्लाम नूं धारण नहीं करदे, अपने गुरु दी प्रीत विच रहिंदे हो, ते फिर तुहानूं आरे दे नाल चीरे जाण दा फतवा लाया गया है। इसलिए तुसी आप इस गल दी चोण कर लो, तुहानूं दोनां विचों किस चीज़ दा स्वाद चंगा लगदा है। उस वेले भाई साहब भाई मती दास जी इबादत करन वाले ने, बंदगी करन वाले ने, रब दी बाणी दे नाल जुड़न वाले ने जवाब दिता, ऐ काजी तू मेरे सामने दो ऑप्शन रखे ने, दो ऑप्शन, एक पासे आ संसार दे सुखां दा स्वाद है, दूसरे पासे आरे दे नाल चीरे जाण दा स्वाद है। मैं तेनू दसां साडे इबादत करन वाले ये गल कहंदे ने, करवत भला ना करवट तेरी लाग गले। सुन बेनती मेरी, जिहड़ा इबादत करन वाला है वो कहंदा मालका तेरी प्रीत अंदर मैनू आरे दे नाल चीरा जाना चंगा है, मगर तेरी करवट, तेरी पिठ, तेरी कंड मैनू बिल्कुल चंगी नहीं लगदी। करवत भला ना करवट तेरी, इसलिए लाग गले। सुन बेनती मेरी, वो साडे इबादत करन वाले ते ये गल कहंदे ने, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, मैं तेरे तो प्यारे सदकड़े जावां, तेरे तो घोली जावां, मेरे वाल अपना मुख कर। हाँ वारी मुख फेर प्यारे,
करवट दे मोको काहे को मारे। साडे इबादत करन वाले ते एक गल कहंदे ने, जो तन चीरै तो अंग ना मोरो, कि प्रीत अंदर जे मेरा तन चीरिया जावे आद दे नाल, अपना एक भी अंग मैं पिछे नहीं मोड़ांगा। जो तन चीरै तो अंग ना मोरूं, पिंड परै तो प्रीत ना तोरो। आ शरीर दे टुकड़े भी हो जाण ते अपने प्यारे दे नाल प्रीत नहीं तोड़ांगा। भलिया तू मेरे सामने दो प्रकार दे ऑप्शन रखे ने, मगर मैं तेनू किस तरह चोण करके दस दियां कि मैनू दोनां विचों किहड़ा चंगा लगदा है। क्योंकि संसार दे सुखां दा स्वाद मैं मान चुका, मगर आरे दे नाल चीरे जाण दा स्वाद मैं मानिया नहीं। संसार दे सुखां दा स्वाद मैं मान चुका, मगर आरे दे नाल चीरे जाण दा स्वाद मैं मानिया नहीं। इसलिए अपने जलादां नूं कह, दो उंगलां मेरे शीश दे विच चीर पाउण। जदों चीर पाउणगे फिर मैं तैनूं दसांगा कि मैनूं दोनां विचों किहड़ा स्वाद चंगा लगदा है। देखो, जिस दे अंदर इबादत है, जिस दे अंदर बंदगी है, जिस दे अंदर गुरु की बाणी है, जिस दे अंदर गुरु का प्यार है, जिस दे अंदर निरंकार है, वो की कह रहा है कि मेरे सामने दो ऑप्शन रखे, मगर दोनों दे विचों एक ऑप्शन संसार दे सुखां दा स्वाद मैं मान चुका, मगर आरे दे नाल चीरे जाण दा स्वाद माणिया नहीं है। काजी इहड़ा जलादां नूं कह मेरे शीश दे उपर दो उंगलां चीर पाउण, फिर बाद विच मैं तैनूं दसांगा दोनों विचों मैनूं की चंगा लगदा है। पुछया कोई आखिरी इच्छा भी है? कहन लगा हाँ, कि जिस वेले मेरे शीश दे उपर चीर पाया जावे, मेरा मुख मेरे प्रीतम वाल गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी वाल कीता जावे, उस वेले काजी ने अग बगूला हुंदे होए जलादां नूं हुक्म कीता कि इस दे शीश दे उपर फट्टियां विच बन के आरा चलाया जावे। ते उस वेले फट्टियां विच बन के भाई साहब जी दे शीश दे उपर आरा चलाया जान लगा। ते इत्थे एक अदीब ने 4 सतरां बड़ियां प्यारियां लिखियां ने कि दो उंगलां जद शीश विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोलदे सुन काजी धर धीर। मती दास जी ने आखिया सी किहड़ा जलादां नूं कह दो उंगलां चीर पाउण, फिर मैं तैनूं दसांगा दोनां विचों किहड़ी चीज़ दा स्वाद मैनूं चंगा लगदा है। जिस वेले दो उंगलां चीर पाया जलादां ने, ते फिर भाई मती दास जी ने काजी दे सवाल दा जवाब देना कीता है। दो उंगलां जद शीश विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोलदे सुन काजी धर धीर। रोम रोम विच मंडड़े वस्या प्रीतम आप, आरा मैनूं भावंदा धर्म छड्डना पाप। टुकड़े इस शरीर दे करेंजा लाख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़सां तेरा दीन नी लोड़। आरा प्यारा लगता कारा करो बनाए, सिर जांदा ता जान दे मेरा सिखी सदक ना जाए। आख्या काजिया तू मेरे सामने दो ऑप्शन रखे, एक पासे आरे दे नाल चिरे जान दा स्वाद, दूजे पासे संसार दे सुखां दा स्वाद। आख्या मैनू अपने प्यारे दी प्रीत अंदर निरंकार दे राह ते आरे दे नाल चीरे जान दे विच बड़ा स्वाद है। इसलिए अपने जलादां नूं कह आरा रोकण ना, मगर हौली हौली चलाउण, क्योंकि मैं इबादत करनी अपने मालिक दी। इबादत करनी है, मेरा मुख मेरे प्रीतम वाल रवे, मैं इबादत करनी चाहना। ते देखो इधर जलादा ने आरा फिरना शुरू किया। शीश दे विचों एकदम खून दा फुहारा फुटिया। उस खून दे फुहारे दे नाल सारा शरीर जिहड़ा लाल रंग दे विच लालो लाल हो गया। जिवें गुरु की बाणी अंदर बचन ने कि नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। सचमुच अज भाई साहब जी अंदरों तो परमेश्वर दे लाल रंग अंदर रंगे ही हुए ने, क्योंकि जाको हर रंग लागू इस युग में, सो कहियत है सूरा लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा। मगर अज बाहरों भी अपने खून दे लाल रंग दे नाल लालो लाल होए पे ने। लोग देख रहे ने, माड़े दिलों वालों दी धड़कणां जड़ियां रुकनियां शुरू हो गईयां। लोग कह रहे सन कि यह जिहड़ा है अपने सिर दे उपर आरा फरवा रहा, इसदा मकसद की है। ते इधरों भाई साहब जी इबादत में जुड़ के बचन कह रहे ने, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। लोग कह रहे सन इबादत वाले वास्ते जिहड़ा अपने शीश दे उपर आरा फरवा रहा सी कि आखिर ये किहड़े सच नूं प्रगट करना चाहुंदा है। ते भाई साहब जी कह रहे सन आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਮਗਰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਸਨ, ਨੇਫਲੰਗ ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਿੰਦਤੇ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੇਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਬਚਨ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਣ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾੜ ਚਲਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮਹਿ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲਾ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਣਤਾ ਬਣੋ ਸੁਤਾ, ਕਤੰਚ ਭਰਾਤਮੀਤ ਹਿਤ ਬੰਧਵ ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬਤੇ, ਕਤੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪੰ ਪਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋਤ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਥੇ ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ। ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ। ਨਾਨਕ ਲਬਦੰ ਅਚੁੱਤ ਤਣੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਬਚਨ ਨੇ ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਕੜ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚਾਉ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਐਸੋ ਚਵੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਐਸੋ ਚਵੈ, ਚਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਬੈਕੁੰਠ ਰੂਪੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।